यीशु का धन्यवाद करते हैं। जीसस ब्लड होली स्पिरिट। आइए एक बार पहले जोर की ताड़ी मारांगे प्रभु यीशु मसीह दे लई। जोर से क्लैपिंग हो सकती है। अच्छे दिन दे लई कि प्रभु ने सानू आज़ाद किया, दुनियावी तौर के उत्ते भी और स्पिरिचुअल तौर उत्ते भी, आत्मिक क्षेत्र के विच भी आज़ादी बहुत जरूरी है तुहाडे लई और मेरे लिए। क्योंकि बाणी च लिखदा कहंदा कि जिथे किते मसीह दा आत्मा है उत्थे आज़ादी है। आज़ादी सिर्फ दुनियावी तौर पर नहीं चाहिए मेरे भाई मेरी बहन। पाप तो, बीमारी तो, समस्यावां तो, कलेश तो, कर्ज तो, मौत तो, नरक तो, बहुत सारिया लाइफ दे विच इज़ां दियां परिस्थितियां हैगियां जिहदे विच आज़ाद होना जरूरी है। सिर्फ एक शारीरिक आज़ादी, एक विखावी वाली आज़ादी नहीं चाहिए। सचमुच पता होनी चाहिए कि मैं आज़ाद हाँ, मैं परमेश्वर का बेटा हाँ, मैं परमेश्वर की बेटी हाँ। हालेलुया। आइए मेरे भाई मेरी बहन, असीं परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के कलाम दे विच पढ़ के देखांगे जिहड़ी असीं प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना का रिजल्ट की आ, जां तुसीं जिहड़ी जां मैं जिहड़ी प्रेयर करते हैं वो प्रेयर किस तरीके दे नाल होनी चाहिए। मेरे नाल खोलना याकूब ओदा 5 अध्याय, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम मेरे नाल देखना। याकूब ओदा 5 अध्याय और ओदे 17 वचन दे विच देखना। परमेश्वर का वचन लिखदा याकूब 5 अध्याय और ओदे 17 वचन दे विच लिखदा, हाँ जी ध्यान नाल सुनना, ध्यान नाल पढ़ना परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर की वाणी। की लिखदा? हाँ जी, एलिया साडे वांग दुख सुख भोगण वाला नुक सी ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਤਨੋ ਮਨੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਵਰਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 3.5 ਵਰਿਆਂ ਤੱਕ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਰਖਾ ਨਾ ਹੋਈ। परमेश्वर की वाणी लिखता कहता कि एलिया तुहाडे मेरे वांगू दुख सुख भोगण वाला एक मनुख सी। असीं एलिया नबी दे बारे जानते हैं जी। एलिया नबी दे बारे पढ़िया परमेश्वर के वचन दे विचों? कोई पढ़िया? किसी ने जानता कोई एलिया नबी दे बारे जिन्होंने परमेश्वर ने ब्लैस किया सी? हाँ, कितने पढ़िया? झूठ बोलते हैं आप। जिहदी रोटी का हीला वसीला परमेश्वर ने कामां नूं ठहरा दिता सीगा। काम उहदे लई रोटियां लैके जांदे सीगे। पढ़िया कदी किसी ने? और नाले का पानी पींदा हुंदा सी। 16 चमत्कार कीते उन्हें परमेश्वर के वचन के द्वारा। और उस तो बाद अलीशा आया। अलीशा ने किन्ने कीते? बोलिए, क्योंकि असीं बाइबल पढ़ते ही नहीं है। किन्ने मैरिकल किते अलीशा ने जी? बोलिए। ये देखो साडी कमजोरी आ। मोबाइल जिद्दां दा मर्जी साडे हत्थ विच फड़ा दिओ, चाहे 4G होवे, चाहे ओह एप्पल 11 प्रो होवे, चाहे ओह आईफोन होवे, 2-4 घंटे दे विच ओनू पूरा खोल देना। ओहदी सैटिंग कित्थे आ, ओहदी अपडेटिंग कित्थे आ, वो किद्दां चलदा वा, वो किद्दां स्क्रीन शॉट वधिया खिच्चदा, किद्दां सैटिंग होंदी, किद्दां फोटो ते फिल्टर वधिया वजदा, कित्थों फेसबुक किद्दां लाइव होना, सारा कुछ ओहदा मिंट दे विच पता। जानदे कि नहीं जानदे जी? परमेश्वर दे वचन, परमेश्वर दे कलाम नूं देखिया करो मेरे भाई मेरी बहन। वचन नूं पढ़िया करो, रीड करिया करो, क्योंकि वो दिन बहुत जल्दी आने वाले आ। वाणी दे विच लिखदा कहंदा काल पैना वा हुण। कहता कि ना पानी का ना कहता रोटी का। काल कादा पैना है जी मेरे भाई मेरी बहन? परमेश्वर के कलाम, परमेश्वर की वाणी नूं सुनन का काल पैना आ, परमेश्वर के वचन नूं पढ़न का काल पैना। क्योंकि पढ़ाई के लिए शायद किसी टाइम तुहाडे मेरे कोल बाइबल होएगी नहीं, हुण हैगी आ। असीं इहदी बेअदबी करते पे आ, असीं पढ़ते ही नहीं है इनू। किन्ने जाने जिहड़े रोज़ बाइबल पढ़ते आ? हथ खड़ा करो ईमानदारी दे नाल। जिहड़े रोज़ कंटिन्यू पढ़ते बाइबल, ये नहीं कि एक चैप्टर पढ़ लिया, 2 वचन पढ़ ले, हाँ बाइबल खोली और वचन आ गया, दिओ तो तुहानू दिता जावेगा। केड़ा वचन आया? जिद्दां ही बाइबल खोली वचन की निकल गया, दिओ तो तुहानू दिता जावेगा, नाल ही बाइबल बंद। नहीं प्रभु जी, ये वचन मेरे लिए नहीं हैगा, ये तो उस भैन दे लई आ, ये उस भाई दे लई आ। दोबारा खोलिया, मत्ती दी निकले आया 7 अध्याय, मंगो तो तुहानू दिता जाएगा। हाँ, ये वचन मेरे लिए हुण अज मंगना ही आ प्रभु दे कोलों, देना नहीं आ, मंगना आ।
वचन भी असी अपनी मर्जी नाल चूज करते भी किहड़ा मेरे लिए वधिया आ, जिहड़ा मेरे लिए होवेगा ब्लैसिंग दा। ये नहीं कि जिहड़ा मेरी कमी दूर करे। जदों शीशे मोरे खड़दे आ मेरे भाई मेरी बहन, बिना बोले ही शीशा सारा कुछ दस दिंदा। कदी किसा कोई शीशा मोरे देखिया, कदी शीशा देखिया, कदी किसी ने मिरल जिन्हों कहते आपां, किन्ने जाने जिहड़े शीशे नूं देखदे आ, कई तो पिछे ही बड़े होंदे। सही देखते कि नहीं देखते? अज आम तो शीशे मोरे खड़े हो के आए कि नहीं हो के आए जी? बोलो, जैल जुल ठोकी है सिर ते या थोड़ा फेस पाउडर लाया ग्लो लिया दे लई, उन्हें सारा कुछ दस देना तुहानू। मैं सही कह रहा मेरे भाई, मैं मेरी गल दा माइंड नहीं करना। सब तो वधिया मेरे भाई मेरी बहन शीशा परमेश्वर दा कलाम, परमेश्वर दा वचन है। तुहाडी अंदरलियां कमियां दूर करदा। इनू वेखो, तुहाडी अंदरली बुराई बाहर आ जाएगी। तुहाडी अंदरली कमियां, तुहाडी अंदरलियां वीकनेस, तुहाडी अंदरली कमजोरियां, तुहाडी अंदरली जिहड़ी निराशा वा, अंदर जिहड़ा डार्कनेस आ, हनेरा वा, जिहड़ी अंदर सिकनेस आ, अंदर प्रॉब्लम आ, वो बाहर निकल जानी भी इत्थों कढ बाहर इस तरीके दे नाल। पर असीं पढ़दे नहीं आ। एलिया ने मैरिकल किते मेरे भाई मेरी बहन। उस तो बाद उन्हें अलीशा नूं नियुक्त किया। परमेश्वर दा अभिषेक जिहड़ा एलिया ते सीगा अलीशा ते गया। और अलीशा ने किन्ने मैरिकल किते जी? बोलिए, अगर उन्हें दुगना मंगया सीगा तो किन्ने कीते? 32 मैरिकल अलीशा दे द्वारा होए। बाइबल नूं पढ़िया करो, मैं फिर बोलदा, इनू कलाम नूं खाया करो, इनू पढ़िया करो। इसे करके बहुतियां ब्लैसिंगां जीवन दे विचों रुक जांदियां, क्योंकि असीं वचन नूं नहीं करते। हुण इत्थे परमेश्वर दे वचन, परमेश्वर दे कलाम दे विच लिखदा, कहंदा एलिया साडे वर्गा दुख सुख भोगण वाला मनुख सी अते उसने तनो मनो प्रार्थना कीती भई वरखा ना होवे तां 3.5 वेहरा तक उस धरती उत्ते वरखा ना होई। और 18 च लिखदा, अते उसने फिर प्रार्थना कीती अते आकाश ने वरखा कीती अते धरती ने अपने फल उगाए। 2 बार प्रार्थना कीती। पहली बार उन्हें प्रार्थना कीती, तनो मनो प्रार्थना कीती, कहंदा वरखा नहीं होवेगी जब तक मैं नहीं आखांगा। और लिखदा कि 3.5 साल वरखा नहीं हुई। और फिर उसने प्रार्थना की और लिखता कि आकाश ने वरखा की। आकाश ने की जी? वरखा की और धरती ने अपने फल उगाए। पहला राजा 17 अध्याय दे विच तुसीं पढ़ के देख देना, इत्थे क्लीयर हो जाना, थोड़ा जिहा मेरे नाल खोलना। पहला राजा 17 अध्याय और उस दे एक वचन दे विचों देखना, जदों एलिया ने एक गल आखी और उस समय परमेश्वर दे लोग परमेश्वर तो दूर आ। और इजराइल दा राजा उस समय अहाब, और ओदी जिहड़ी वाइफ आ, जिहड़ी ओदी रानी आ, वो उस समय सीगी इजबल। इजबल दे बारे जानदा कोई? हाँ जी, अहाब दे बारे बहुत घट बाइबल पढ़िया करो मेरे भाई मेरी बहन। और उन्हां दिनां दे विच की होया, परमेश्वर दे लोग परमेश्वर तो वेमुख होए गए सन। परमेश्वर दे कानून, परमेश्वर दी विधियां, परमेश्वर दी व्यवस्था दी अण आग्याकारी दे विच लाइफ नूं बतीत कर रहे सन। और इजबल जिहड़ी उन्हां दी राणी सीगी उस समय, और वो यहोवा परमेश्वर नूं छड्ड के बाल देवता दी एक महान उपासक कह सकते उन्होंने आपां। वो बाल देवता दी आराधना करती सी और उन्हें पुठे कामां दे करके परमेश्वर दे लोग भी परमेश्वर तो दूर हो गए। और की लिखदा इत्थे, और परमेश्वर ने फिर एलिया नूं अहाब दे कोल भेजिया अपना एक मैसेज देके। और की बोला एलिया, हाँ जी, समस्या छेती आंदी आ, बरकत छेती नहीं आती, ब्लैसिंग नहीं छेती आती, बीमारी छेती आ जाती आ। क्योंकि जो असीं परमेश्वर के वचन का विरोध करांगे,
ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਵਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਜਿਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਖਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਰੇਲ ਪਵੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਗਿੜਗੜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਗਿੜਗੜਾਇਆ, ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਥੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਧਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਲ ਉਗਾਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗਿੜਗੜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗਿੜਗੜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਫਾਇਰ ਉਸ ਹੋਮ ਬਲੀ ਤੇ ਆਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ क्षमा कर दिते गए। ਉਹ ਅੱਗ ਉਹਨਾਂ ਪਰਸਨਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਬਲੀ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਅਗਨੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ, ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬਹਿਨ, ਉੱਥੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ 17 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੋਲਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। और उस तो अगे ध्यान नाल देखना ਉਹਦਾ 17 अध्याय और ਉਹਦੀ 41 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਲਿਖਦਾ ਤਦ ਏਲੀਆ ਨੇ ਆਹਾਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਚੜ ਜਾ ਅਤੇ ਖਾ ਪੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਡਾਢੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਇੱਥੇ बलि भस्म की गई, उत्थे फायर डिगी, ने एलिया की प्रार्थना सुनिया। एलिया आहाब नूं आखिया, कहंदा चढ़ जा अते खा पी, क्यों जो मैं डाढे मींह दी की सुन रहा हाँ, की सुन रहा हाँ, आवाज़ सुन रहा हाँ। मींह की आवाज़ का मतलब की सीगा उस दिनों दे विच, उस समय जो 3.5 साल तक कोई मींह नहीं सी पिया, तां लोगों की जी ब्लैसिंग रुकी हुई सी, जिहड़ा उन्हां दे खेत सीगे, जिहड़ी उन्हां दी पैदावार सीगी, जिहड़ी उन्हां दी खेती सीगी, जिहड़ी पंचर पाती जा रही सीगी, उहदे लई ओह की सुन रहा सी, कहंदा कि मैं सुन रहा हाँ। की कहंदा सुन रहा हाँ मैं, डाढे मींह दी आवाज़ सुन रहा हाँ। इहदा मतलब इत्थे एलिया उन्हां लई की देख रहा वा, की सुन रहा वा कि इन्हां दी ब्लैसिंग इन्हां दी लाइफ दे विच बोलिए आ रही है। कहता मैं सुन रहा वा डाढे मींह दी आवाज़, क्योंकि उस दिन उन्हां दिनां दे विच जदों 3.5 साल तक कोई बारिश नहीं हुई, उन्हां दी उपज जिहड़ी सही तरीके नाल नहीं हो रही, धरती सही फल पैदा नहीं कर रही आ, उन्हां दे खेत खलियाण भी जिहड़े सीगे वो सही तरीके नाल उपजाऊ भूमि नहीं सी बन रहे। और उन्हां दिनां दे विच जदों बारिश रुकी हुई सीगी, और जदों पता लगा उन्हें सुनिया, कहंदा कि मैं की सुन रहा हाँ, कहना मैं डाढे मींह की आवाज़ नूं सुन रहा हाँ, मैं तुहाडी ब्लैसिंग नूं सुन रहा हाँ, मैं तुहाडे मेरिकल नूं सुन रहा हाँ, मैं तुहाडे लई कहंदा आशीष नूं की कर रहा हाँ, सुन रहा हाँ। हालेलुया। कहंदा कि मैं सुन रहा हाँ, मैं सुन रहा हाँ, कहंदा डाढे मींह की आवाज़। और अगर की बोलदा कि हाँ जी, सो आहाब खाण पीण नूं चढ़िया अते एलिया करमल दी टीसी उत्ते चढ़िया अते धरती तिक नीविया अते अपना मूँह गोडियां विच रखिया
ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਵੇਖ। ਚੜ੍ਹਿਆ, ਜਦ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ 7 ਵਾਰ ਮੁੜ ਜਾ। ਤਾਂ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇਖ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਬੱਦਲ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹਾ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਅਬਾਹ ਨੂੰ ਆਖ, ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਆਖ, ਭਾਈ ਰੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੀਂਹ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਅਟਕਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਢੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਹਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਚੜ ਜਾ, ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਹਾਬ ਖਾਣ ਪੀਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਏਲੀਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕੇ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਕੁਛ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ 7 ਵਾਰੀ ਪਲਟ ਕੇ ਵੇਖ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਦਲ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਦਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੀ ਵਰਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਹਾਬ ਨੂੰ ਆਖ, ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਂਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਟਕਾ ਨਾ ਲਵੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਖਦਾ, ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਨੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਘਟਾਂ ਔਰ ਹਵਾ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਾਢਾ ਮੀਂਹ ਵਰਿਆ। ਤਾਂ ਆਹਾਬ ਚੜ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਢੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਸੋਹਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲੈਸ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਰਸ਼ਾ, ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਰਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ 7 ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖ। ਫਿਰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਦਲ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਹਾਬ ਨੂੰ ਆਖ ਕਿ ਚਲਾ ਜਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅਟਕਾਵੇ ਨਾ। ਔਰ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਐਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਦਲ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਘਟਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਏਲੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਤਨੋ ਮਨੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ, ਇਹੀ ਆ ਇਸ ਵਚਨ ਦਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਨੋ ਮਨੋ ਗਿਣ ਗੜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਗਿੜ ਗੜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ, ਉਹਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹ ਤਨੋ ਮਨੋ ਤਰਲੇ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਗਿੜ ਗੜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤਰਲੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਿੜਗੜਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਲੇ ਪਾਣੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਬਲੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਫਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਜਦੋਂ क्षमा ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਿੜਗੜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਬਲਕਿ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੇਖ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਢੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਹਾਬ ਚਲਾ ਜਾ नीचे। हालेलुया, हालेलुया। एक जोर से हालेलुया बोल सकते हो? हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, हुण उसनों उत्थे गिड़गिड़ा के प्रार्थना नहीं करनी सी। हुण उन्हें घोषणा की थी, कहना की देख 7 बार कहना मुड़ के वेख। और ਉਹਦਾ ਬਾਲਕਾ ਦੇਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਦਲ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਰੂਪ ਵਾਂਗ ਸਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਡਾਢਾ ਮੀਂਹ ਵਰਿਆ। ਬਲੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਗਿੜਗੜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਗਿੜਗੜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗਿੜਗੜਾਉਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ क्षमा ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਾਪ ਬਲੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਬਲੈਸਿੰਗ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਆ? ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ? ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬਹਿਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਉਹਦਾ 61 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੋਲਣਾ ਯਸ਼ਾਇਆ 61। ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੇਖਣਾ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਖੋਲਣਾ 61 ਉਹਦਾ 1 और 2। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਬਰੇ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ। ਬਸ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ 2 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਭਾਈ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਬਰੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਵਰੇ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ। ਕਿਹਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ? ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪਲਟਾ ਲੈਣੇ ਕੇ ਦਿਨ ਦਾ, ਬਦਲਾ ਲੈਣੇ ਦਾ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਇੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਨਾਸਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਸਨ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੋਥੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਲੂਕਾ 4 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਹਦੇ 17 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਲੂਕਾ 4 ਦੀ 17 ਚ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪੋਥੀ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ ਥਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਭਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਬੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟਣ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਚਲਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ। 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਦਾ? ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ। ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਲਿਖੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ? ਦੇਖਣਾ ਇਸੇ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਦਾ। ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ? ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲॉर्ड जीसस। कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। नहीं, लूका पढ़ 4 ਦੀ 17 और ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ 19 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। और ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਅੱਗੇ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਅਤੇ ਪੋਥੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਔਰ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਉਸ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ 61 ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਬੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ
ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਬੰਧੂਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟਣ ਦਾ, ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ, ਕੁਚਲਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂ। ਔਰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਇਆ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ ਅਤੇ ਪੋਥੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ, ਉਸਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੋਥੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੋਥੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪੋਥੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਪਲਟਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ, ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਜ਼ੌਨ, ਰਿਜ਼ੌਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਧੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਧੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲਵੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ 100%, ਪਰ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪਲਟਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਪਲਟਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਵੇਗਾ ਅਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਬੇਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਲੋਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਆ, ਰਿਜ਼ੌਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਲਟਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਪਲਟਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਰੀਕਲ ਦਾ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦਾ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਪ ਦੀ क्षमा ਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਪੋਥੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੇਂ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਧਣ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਸਮੇਂ ਬਤਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਬਦਲਾ ਲਵੇਗਾ ਉਹ 110% ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਹਜੇ ਸਮਾਂ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਿਜ਼ੌਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹ ਸੀਗੀ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਟਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਹਜੇ ਖੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨੇ ਪੋਥੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਲਟਾ ਲੈਣ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਧੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਹਲੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਆਵਾਂਗਾ। 2021 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਦੇਖੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹ ਪਲਟਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਬੰਦ ਹੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਹਲੇ ਖੋਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ 100%। ਪਰ ਇਹ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ੌਨ ਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਬਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਜ਼ਾ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਏਲੀਆ ਨੇ ਗਿੜਗੜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਜ਼ਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ क्षमा ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ क्षमा ਮੰਗਦੇ ਆ। ਸ਼ਰਾਪ, ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ 'ਚ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ।
ਮੈਰੀਕਲ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਸ਼ਰਾਪ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਾਪ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਲਓ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਦੇਖੋ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਉਸ ਪਾਪ ਤੋਂ, ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਗਿੜਗੜਾ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆ ਉਹ ਪਰਿਣਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਲੂਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਸੀਂ 17 ਅਧਿਆਇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ। ਲੂਕਾ 17 ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦੇ 5 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਲਿਖਦਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਸੂਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਨਿਹਚਾ ਵਧਾ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਨੇਚਾ ਵਧਾ। ਇੱਥੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਨਿਹਚਾ ਵਧਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਸਮਾਨ ਨੇਚਾ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਸਮਾਨ ਨਿਹਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਹਾਂ, ਜੋ ਉਖੜ ਜਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ? ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ। ਕਦੀ ਰਾਈ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਦਿਨ ਮੈਂ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਬੁੱਕ ਕਰਾਣੀ ਪਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ ਰਾਈ ਦਾ ਦਾਣਾ ਕਿੱਡਾ ਹੁੰਦਾ? ਬੋਲੀਏ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਲ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਗਲਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਭਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਫਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਫਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿੱਟਾ ਕਸੇਗਾ ਓਡਾ ਕੀ ਰਵੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਥੋੜਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਸਮਾਨ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਜਿਹਦਾ ਵਚਨ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਵੀ रोक नहीं सकते मुझे प्रस्तिश करने से। और राई ਦਾ ਦਾਣਾ ਆਪਣੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਦੀ ਫਟਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢਦਾ ਹੋਵੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤਦੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਰਾਈ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ, ਜਿੰਨੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂਤ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉਖੜ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘੱਟ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਬਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬਹਿਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਉਸ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਸਮਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਆ ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਘੋਸ਼ਣਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਥੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਈ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋ ਚੱਲ ਇਹ ਤੂਤ ਉਖੜ ਜਾ। ਤੂਤ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੇੜ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਪੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤੂਤ ਔਰ ਉਸ ਪਹਾੜ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾ, ਪਰ ਬੋਲਦੇ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਏਲੀਆ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਗਿੜਗੜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਗਿੜਗੜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਢੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਦੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਯੂਬ 22 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਹਦਾ 28 ਵਚਨ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਅਯੂਬ ਲਾਸਟ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, 22 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਹਦਾ 28 ਵਚਨ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤੇਰੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੈਂਦਾ ਲਿਖਦਾ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤੇਰਾ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਤੇਰਿਆਂ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚਮਕੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤੇਰਾ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਤੇਰੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚਮਕੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਨੀਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਖੇ ਭਾਈ
ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੀਵੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਨੀਵਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਖੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੀਵੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤੇਰਾ ਮਨਚਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਮਨਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਗਿੜਗੜਾਉਣ ਦੇ ਜਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਿੜਗੜਾ ਕੇ ਤਰਲੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਤਰਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ? ਕਦੀ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਗਿੜਗੜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ? ਬੋਲੀਏ, ਦਿਖਾਓ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਕੋ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਆ, ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੋਲਿਆ, ਥੰਮ ਜਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾ। ਤੂਫਾਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਜ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਲਾਜ਼ਰ ਬਾਹਰ ਆ। ਲਾਜ਼ਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਬੋਲੀਏ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਨਿਕਲ। ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਬੋਲੀਏ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਕੀਤੀ? ਗਿੜਗੜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ? ਤਰਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ, ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਰੀਕਲ चाहिए घोषणा करो, डिलीवरेंस चाहिए घोषणा करो, मैरिकल चाहिए घोषणा करो, जॉब चाहिए घोषणा करो।